If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God of strength, our strength, our strength. Amen. The joy of the Lord is our strength, the Bible says. So let's sing this song again and say, Lord, I'm going to sing, I'm going to shout out and say, the Lord is my strength. Amen. We are weak. We are not that strong to face anything in our life. But the one who's with us, the one who's in us is very strong, right? Amen. And look into the Lord and say, Lord, you are my strength and I affirm this. Amen. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If
Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you for being our strength, Lord Jesus. Thank you for lifting us up when we are low, when we are down, Lord Jesus. Thank you for always being there, O Master. Thank you for your wonderful mercies, Lord. Thank you for guiding us this far, Lord Jesus. You are good and your mercies, they never fail, Lord Jesus. Your mercies never fail. You have always been kind to us, Lord. You have always shown us your mercy, O Master, for which we are not worthy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord. The Bible says, your body is the temple of the Lord, and He dwells in it. So look into the Lord and say today, this is your house and your home. We welcome you. Amen. Today as we are worshiping the Lord, let's welcome the Holy Spirit and say, have your way, Lord, in us. Be glorified in everything that we do, Lord. Be glorified in everything that we say. Help us to replicate you, Lord Jesus, in our every single action. We praise you, Lord. Hallelujah. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Yes, Lord. We welcome you, Master. Lord Jesus, forgive us if at all we've gone away from you. Help us to reconcile with you, Master. Because this is your house and this is your home, O Master. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord Jesus. Stay with us, Lord, now and forever. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Amen. Be glorified in
Jesus, I welcome you in my heart. I welcome you in my house. I welcome you everywhere I go. Come with me, Lord. Be with me. Guide me, Lord. Instruct me in the ways that I should go. Guide me, O Master. Give me a wisdom. Give me a knowledge. I welcome you, Lord Jesus. I welcome you, the Holy Spirit. Amen. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. As we are going to end this year, so we are left only with 3 months to complete this year. Let's look unto the Lord and say, thank you, Lord, for everything that you have done so far. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Thank you, Master. The Bible says, He took me from the miry clay and set my feet on the rock, right? The Lord is wonderful in His ways. He took us from the miry clay where we were not liked by anyone. Everyone just passed us, but they did not help us. But then the Lord came. He took us from the clay, miry clay, and He just set our feet on the top of the mountain. So let's be grateful unto the Lord. Let's sing this beautiful hymn and say, Lord, you are good, and your mercy endures forever. Amen. Just look back at your past and think where you would have been if the Lord hadn't come and saved you. Jesus. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. How many of you have experienced this? At times we will not feel God's presence with us. We would have felt that we are left alone in the situation. But that's not the truth. The truth is, the Lord is there. The Lord is there. He was even there when we couldn't feel Him. Because He's the one who never leaves us alone. The one who protects Israel. He neither sleeps nor slumbers. Amen. You are the apple of His eye. He's always watching you. He's always standing by your side. He's always there to protect you. He has saved you from many things. He saved you from destructions. He saved you from losses. He saved you from people. He saved you from dangers. So all we can do today is look unto the Lord and say, thank you, Lord. Lord, you are good, and your mercy endures forever.
like a formula to get God's love. Look into the Lord and say, Lord, you're good. Lord, you're good. Your mercy endures forever, O Master. Let's sing this song again. Where would I be if you had not been by my side? How could I meet morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Help me to see your loving kindness. Help me to see your loving face. Help me to see your loving kindness. Help me to see your loving face as you really, really are. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Forever endures. The Lord is always looking for a grateful heart. So look unto the Lord and say, thank you, Lord. Thank you. Thank you for this life. Thank you for this salvation. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace upon me and my family. Thank you for everything, Lord. Thank you for saving me, Lord. Lord, if it's not you, then it's no one else. Confess this every single minute, every single time. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to
you, Lord. Thank you, Master, for this wonderful morning, Lord Jesus. Lord, for everything you have done in our lives, Lord Jesus. We have nothing to offer other than our praises, oh Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. You have made these hands and you have made this heart, Lord Jesus, to praise and worship you, to give thanks unto your name, to think about everything that you have done in our lives. Thank you, Lord. These two hands and one heart, Lord Jesus, and my one life, we just offered this to you, Lord Jesus. Let it be a pleasing sacrifice before you, Lord. Lord, clean us from all our sins, oh Lord Jesus. Let's be washed away, Lord Jesus, from our sins. Thank you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord. Let it be a living sacrifice, Lord Jesus. Let it be a pleasing sacrifice to you, Master. We offer our lives to you, Lord Jesus, because you gave us this life. You gave us salvation. You gave us everything, Lord Jesus. We don't deserve anything, O Master, but you were gracious unto us, Lord. Thank you, Master, for your mercy. They are endless, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the mercy that you are showing on us each and every single day, Lord Jesus. They are new, O Master. Thank you, Lord. Forgive us, Lord Jesus, if we have done something that is not acceptable in your sight, Lord Jesus. Heal our hands, heal our hearts, heal our families. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Master. Lord, we pray for everyone who is watching this program, Lord Jesus, who is worshipping along with us, Lord Jesus. Bless them, O Master. Lord, whatever they are going through, Lord, right at this moment, Lord Jesus, let them be consoled by you. Let them be touched by you, Lord Jesus. Let them have an encounter with you, Lord Jesus. Let them know that you are the living God. You are the living God. We praise you, Lord. We thank you, Master. Lord, we give unto the rest of the session into your hands. Let your name alone be glorified, Lord Jesus. Thank you for everything that you have done in our lives. We ask everything in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రత్యేకమైన ఉదయకాల సమయంలో మన ప్రభువును రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామములో కూడి వచ్చిన మీ 50 మందికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఉదయకాల సమయంలో మంచి ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని మరి ప్రతిరోజు ప్రతి మాసం వీఆర్ గివింగ్ one language. One is a Tamil language, one is Telugu, one is in English. We are worshipping the Lord in different languages. That's what sister has today. The Sunday is only English worship. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ వర్షిప్లో దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీక్ తెలుగు, అలాగన తమిళ్, ఈ విధంగా వివిధమైనటువంటి భాషల్లో మరి యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రసారం చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మాతో కూడా ఏకీభవించిన దేవుని యొక్క మహా దయను బట్టి, కృపను బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. మీకు అందరికీ వందనాలు. ఈ ప్రత్యేకమైన ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించలాగున మరి వాక్యములోనికి మనం వెళ్తున్నాము. దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ యొక్క హృదయాలను సిద్ధపరచుకోమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. జస్ట్ సరెండర్ యువర్ హార్ట్స్ అంటు గాడ్ టుడే. మీకు హృదయాలను దేవునికి సమర్పించుకోండి. ఈ యొక్క వాక్యానికి చెవియొగ్గండి. వాక్యాన్ని మీరు వినాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వాక్యము విన్న తరువాత దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అనేటువంటి వారు మాత్రము మీరు మాతో కూడా సంప్రదించి మాతో కూడా కావలసినటువంటి ప్రార్థన మీరు అందుకోవాలని ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను. నా ప్రియ సోదరుడ సోదరి, ఈ ప్రత్యేకమైన ఉదయకాల సమయంలో మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 40 నుండి 42 వచనాలు ఈరోజు ధ్యానంగా మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం.
ఆ వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి మనము చదువుకోబోతున్నాం. మిమ్మల్ని చేర్చుకునేవాడు నన్ను చేర్చుకొనును, నన్ను చేర్చుకునేవాడు నన్ను పంపిన వాడిని చేర్చుకొనును. ప్రవక్త అని ప్రవక్తను చేర్చుకునేవాడు ప్రవక్త ఫలం పొందును, నీతిమంతుని చేర్చుకునేవాడు నీతిమంతుని ఫలం పొందును. మరియు శిష్యుడని ఎవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి గిన్నెడు చన్నీళ్ళు మాత్రము త్రాగనిచ్చును, వాడు తన ఫలము పోగొట్టుకొనడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. ఉదయకాల సమయంలో 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు 3 ప్రతిఫలాలు దేవుడు మనకు దయచేయునుగాక. మొట్టమొదటిగా ప్రతిఫలం ఏమనగా ప్రవక్త అనేటువంటి ఫలం, ప్రవక్త ఫలం. రెండవది నీతిమంతుని ఫలము, మూడవది శిష్యుని ఫలం. ప్రవక్త అని ఒక ప్రవక్తను చేర్చుకునేవాడు ప్రవక్తకు రావాల్సినటువంటి ఫలాన్ని, ప్రవక్తకు రావాల్సినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని అతడు పొందబోతున్నాడు. ఇఫ్ యు రిసీవ్ ద ప్రాఫిట్, యు రిసీవ్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్. ఆ మేలు, ఆ ప్రతిఫలం నువ్వు పొందబోతున్నావు. ప్రవక్తను చేర్చుకున్నట్లయితే ప్రవక్తకు రావాల్సిన ప్రతిఫలాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉదయకాల సమయంలో నీకు దయచేయునుగాక. అలాగే నీతిమంతుడని ఎవరైనా వస్తే వారిని మనం చేర్చుకున్నట్లయితే ఆ నీతిమంతునికి రావాల్సినటువంటి ఫలాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు దయచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆమేన్. తరువాత శిష్యుడు అనగా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శిష్యుల్లో ఎవరైనా ఒక శిష్యుని కానీ చేర్చుకున్నట్లయితే ఆ శిష్యునికి రావాల్సినటువంటి ఆ ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు మనకు దయచేస్తూ ఉన్నాడు. 3 types of benefits you are going to receive this morning. 3 kinds of benefits. ప్రవక్త ఫలము, నీతిమంతుని ఫలము, శిష్యుని ఫలం. ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవరెవరు ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని పొందారో యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన మాటను చూసినట్లయితే మరియు శిష్యుడని ఎవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి గిన్నెడు చన్నీళ్ళు మాత్రము త్రాగనిచ్చునో వాడు తగిన ఫలము, తన ఫలము పోగొట్టుకుని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. యేసుక్రీస్తు ద లీస్ట్ ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలా అన్నాడు. మన దైవజనులు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనం గ్లాసు మంచినీళ్ళు మాత్రమే కాదు, వారికి కావలసిన ప్రతి ఆహారాన్ని మనం పెట్టేటువంటి వారమై ఉంటున్నాం. ప్రతి ఆహారం వారికి ఏదన్నా సరే, మరి స్వీట్స్ తీసుకొచ్చి పెడతాం. స్వీట్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత పాస్టర్ గారు తినండి అని అంటే పాస్టర్ అన్నాడమ్మా నాకు కొద్దిగా షుగర్ ఉంది నేను తినలేనంటే, బా మీరేం చెప్తున్నారు పాస్టర్ గారు, మీరు తినండి సార్ పర్లేదు ఏం కాదు, తిన్న తర్వాత మీకేమవుతుంది చెప్పండి, తిన్న తర్వాత ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చులే అనేస్తారు. కానీ పాస్టర్ గారు ఏం చేస్తారని దైవ సేవకులు మరి విశ్వాసుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ఆహారాన్ని తినాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల అనేకమైనటువంటి మరి ఆశీర్వాదాలు ఆ విశ్వాసుల గృహంలో సమాధానాన్ని పలికినప్పుడు ఆ సమాధానం వారికి అందం చేయబడుతుంది. ఒకవేళ ఆ సమాధానం వాళ్ళు అంగీకరించకపోయినట్లయితే తిరిగి ఆ సమాధానం అది యొక్క దేవుని సేవకుడికి తిరిగి చేరిపోతుందని మన పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కార్యక్రమాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని ఎదురు చూస్తావు? ప్రవక్త ఫలమా, నీతిమంతుని ఫలమా, లేకపోతే శిష్యుని ఫలమా? ఒకసారి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ప్రియ సోదరుడా సోదరి, ఈ ప్రత్యేకమైన ఉదయకాల సమయంలో బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక స్త్రీ యెహోషువ గ్రంథంలో ఎవరిని చేర్చుకున్నదో ఒకసారి మనం చూద్దాం. యెహోషువ గ్రంథంలో మరి 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఒక స్త్రీ ఇక్కడ ఎవరెవరు చేసుకుంది? నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులు వారైన 2 మనుషుల్ని పిలిపించి మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖ్యముగా యెరికోను చూడునని వారితో చెప్పి షిత్తీము నది నుండి వారిని రహస్యముగా పంపెను. వారు వెళ్ళి రాహాబును ఒక వేశ్య ఇంట చేరి అక్కడ దిగగా దేశమును వేగు చూచుటకు ఇశ్రాయేలు నుండి మనుషులు రాత్రివేళ ఇక్కడికి వచ్చిరని యెరికో రాజునకు వర్తమానం వచనం. అతడు నీ యొద్దకు వచ్చి నీ ఇంట చేరిన మనుషులను వెలుపలికి తీసుకుని రమ్ము, వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకు వచ్చిరని చెప్పుటకు రాహాబు నొద్దకు మనుషులను పంపగా ఆ స్త్రీ ఆ 2 మనుషులను తోడుకొని వారిని దాచిపెట్టి వేగులు వారిని పంపించి మరి యెరికో పట్టణాన్ని చూడమని నూను కుమారుడైనటువంటి యెహోషువ వెళ్ళి ఆ యెరికో పట్టణం అంతా కూడా మీరు వేగు చూడండి అని చెప్పినప్పుడు 2 వెళ్తున్నారు. ఆ సందేశం మనకు అర్థమవుతా ఉంది. 2 వెళ్ళిన తర్వాత రాహాబు అనేటువంటి స్త్రీ దగ్గరికి నేరుగా వెళ్ళి
ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వారిని ఏం చేస్తారంటే ఆమె వారిని దాచిపెట్టి, చిన్న వర్క్ అండి. దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో దేవుని కొరకై నువ్వు ఏ చిన్న కార్యక్రమాన్ని చేసినా సనుకొనకయో బలవంతముగా కాకయో హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం కానీ నీవు దేవుని కార్యక్రమాన్ని నువ్వు చేసినట్లయితే దానికి రావాల్సిన ప్రతిఫలాన్ని ఒకవేళ ఈరోజు నువ్వు చూడలేకపోవచ్చునేమో, కానీ రాబోయేటువంటి దినాల్లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద రివార్డ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫెట్. శిష్యులు, రివార్డ్ ఆఫ్ ద డిసైపల్స్, రివార్డ్ ఆఫ్ ద రైచస్. ఈ యొక్క ఆ రివార్డ్స్ని, ప్రతిఫలాలను మీరు పొందుకోగలరని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఆమె ఏం చేసిందండి? వారిద్దరిని తీసుకెళ్ళి దాచిపెట్టింది. ఆమె వారిని వెళ్ళి దాచిపెట్టిన తరువాత వారిని దాచిపెట్టినటువంటి ఆ యొక్క ఫలం ఆమె దాచిపెట్టిన తర్వాత ఎరికో రాజు వస్తున్నాడు, మీ ఇంటికి వచ్చాడు కదా, వారిద్దరు ఎక్కడా, వారు ఏమయ్యారు, వారు లేరా అన్నప్పుడు, అయ్యా వారు వచ్చింది వాస్తవమే, ఆ ఇద్దరు మనుషులు రావడం వాస్తవమే, మనుషులు నా యుద్ధకు వచ్చిరి మాట నిజమే, వారు ఎక్కడి నుండి వచ్చిరో నేను ఎరుగను. చీకటి పడుచుండగా మరి గవిని చేరు వరకు, గవిని వేయబడు వేళను ఆ మనుషులు వెలుపలికి వెళ్ళిరి, వారెక్కడికి పోయిరో నేను ఎరుగను, మీరు వారిని శీఘ్రముగా తరిమిత్రా పట్టుకొందురు అని అతనితో చెప్పి తన మిద్దె మీదకి ఆ ఇద్దరిని ఎక్కించి దాని మీద రాసివేసి నిన్న జనుప కట్టెలో వారిని దాచిపెట్టెను. అయ్యా వారిద్దరు వచ్చింది వాస్తవమే, వారు వచ్చారు, నిజంగా మా ఇద్దరికి వచ్చింది, నా ఇద్దరికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత వారు వెళ్ళిపోయారు, ఎటు వెళ్ళిపోయారు, కానీ ఇవేం చేసిందనగా ఆమె దాచిపెట్టిందండి వారిని. ద స్మాల్ వర్క్. మీరు కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఒక చిన్న పని, సంఘములో చాపలు వేయడమే కానీ, కుర్చీలు వేయడమే కానీ, లేకపోతే మంచినీళ్ళు పెట్టడమే కానీ, లేదా దైవజనులను పరామర్శించడమే కానీ, లేకపోతే వచ్చిన వారిని అషర్స్గా ఆహ్వానించడమే కానీ, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేస్తున్నట్లయితే దానికి రావాల్సినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు దయచేయబోతున్నాడు. ఆమేన్. అందుకనే ఆదివారం ఉదయం వచ్చిందంటే ఏ విధము చేతనైనా సరే దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయాలని మేమందరం ఏం చేస్తామంటే ఆన్లైన్గా ఒక బృందంగా కూడి ఈ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడం కోసమై మేము వేకువనే లేచి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆన్లైన్లో 7:30 గంటలకు ఈ సువార్తమానాన్ని తెలియజేయడం కోసమై గత 3 సంవత్సరాలుగా మేము ప్రయాసపడుతూ మరి ఇక కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తున్నాం. తద్వారా దేవుడు మాకు అనేకమైనటువంటి ద్వారాలు తెరుస్తూ వెలుపల మాకు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మాకు ఆహ్వానాన్ని ఇచ్చి మా బృందాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ దేవుడు వాడుకున్నాడు. అలాగే నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి అనేక ప్రాంతాలకు, అనేక దేశాలకు దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళి వాడుకున్నాడు. ఎందుకనగా దేవుని కొరకే మేము చేసేటువంటి ఒక చిన్న సేవనైనా దేవుడు ఆ యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మాకు దయచేస్తున్నాడు. ఈ రాహాబు అనేటువంటి యొక్క వేశ్య ఆమె చేసినటువంటి చిన్న పని ఏం చేస్తుంటే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత, అయ్యా వారు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి వారితో సంభాషణ చేస్తుంది. ఏమనగా, మీ దేవుడైన యెహోవా మేము విన్నప్పుడు, హల్లెలూయా, ఆమె మన దేవుని గురించి విన్నదండి. దేవునికి స్తోత్రం. మన దేవుడైనటువంటి యెహోవా మేము విన్నప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయాను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమి అందును దేవుడే. చూడండి, ద హార్లెట్ ఈజ్ గివింగ్ ఎ టెస్టిమనీ అబౌట్ అవర్ లివింగ్ గాడ్. మన దేవుడు ఎవరంటే పైన ఆకాశమందు క్రింద భూమి మీద కూడా ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు లేడు. దేవుడు అన్నాడు, నేను సర్వలోకమునకు దేవుడైనాను, నేను సర్వ సృష్టికి దేవుడైనాను, నేను తప్ప వేరే దేవుడు మీకు ఉండరాదు. ఎందుకనగా నేను సార్వభౌముడను, నేను సర్వాంతర్యామిని, నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను, నేను తప్ప మీకు వేరే దేవుడు లేడని దేవుడే సెలవిస్తూ, నేను ఉన్నవాడను, నేను అనువాడనైనాను, కాబట్టి నేను ఉన్నవాడైనడు నా యొద్దకు మీరు వచ్చినట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలాన్ని పొందుకుంటారని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీకు నాకు తెలియజేస్తుండగా ఆ దేవుని గురించి ఈమెం మాట్లాడయ్యా, మీ దేవుడు ఆకాశమందును కింద భూమి అందును ఆయన మాత్రమే దేవుడు. ఆమేన్. అపోస్తలుడైన పౌలు రాస్తున్నాడు, మనకు దేవుడు ఒక్కడున్నాడు, ఆయన మన తండ్రి, ఆయన మనకు ఒక్కడే దేవుడు అయి ఉన్నాడు. విశ్వాసం ఒక్కటే, బాప్టిజం ఒక్కటే, దేవుడు ఒక్కడే, పరిశుద్ధాత్మ ఒక్కడే, ఆయన ఒక్కడే దేవుడు. మనకందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కడే. ఆ దేవుని గురించి ఈ యొక్క రాహాబు అనే వేశ్య మాట్లాడుతుంది. మేము మీ దేవుని గురించి విన్నప్పుడు అయ్యా మా గుండెలు కరిగిపోతున్నాయి. గతంలో మీ దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసినటువంటి దేవుడు,
గతంలో ఇశ్రాయేలు నడిపించినటువంటి దేవుడు, ఇశ్రాయేలీయులకు మరి ఆకాశమందు మరి దేవుడు, ఆయన భూమి యందు దేవుడు అయి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ మాటలు మేము విన్నప్పుడే మా యొక్క గుండెలు కరిగిపోతూ ఉన్నాయి. బికాస్ వీ నో యువర్ గాడ్. తమ దేవుని ఎరిగిన వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తారని దేవుని వాగ్దానం ఉన్నది. కాబట్టి మీరు గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి మీరు దైవజనులు అయినారు. కాబట్టి మీ దేవుణ్ణి మేము ఎరిగి ఉన్నాము. వీ నో యువర్ గాడ్. అయ్యా, ఆ దేవుని గురించి వింటా ఉంటే మాకు గుండె కరిగిపోతూ ఉన్నది. ఆమెన్, హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. కాబట్టి మీ నిమిత్తమై మీ ఎదుట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యం మాత్రమే ఉండదు. నేను మీకు ఉపకారము చేసి తిని గనుక మీరును నా తండ్రి ఇంటికి ఉపకారం చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాళ్ళు. అయ్యా, నేను మీకు ఉపకారం చేశాను, నేను మీకు మేలు చేశాను. దయచేసి నిశ్చయంగా మీరు ఎరుకో పట్టణాన్ని ఒకరోజు పట్టుకోబోతున్నారు. ఎరుక ఆ విశ్వాసము ఎంత గొప్పదో చూసారా? అపోస్తలుడైన పౌలు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో ఆ రాహాబును గురించి రాస్తున్నాడు. ఆమేన్. యాకోబు పత్రిక రాస్తున్నాడు. నా ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి, విశ్వాస సహితమైనటువంటి ప్రార్థన, విశ్వాసం అనేది నిరీక్షించబడే నిజ స్వరూపమును ఉన్నవారు అదృశ్యమైన ఉన్నవంటకు రుసువునై ఉన్నది. హల్లెలూయా. ఆమె విశ్వాసముతో వేగులు వారు చేర్చుకున్నది. వేగులు వారు చేర్చుకోగల కారణం ఏమనగా, రేపటి దినములో ఈ వేగులు వారు మరి వచ్చారు కాబట్టి ఈ దేశాన్ని పట్టుకోబోతున్నారు, ఈ దేశాన్ని నాశనం చేయబోతున్నారు. ఈ దేశం నాశనమైనప్పుడు నేను నా కుటుంబము రక్షించబడాలి. వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారి దగ్గర ఒక మాట తీసుకుంటుందండి. అయ్యా, దయచేసి మమ్మును మా తండ్రి కుటుంబాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మమ్ములను మా తండ్రి కుటుంబాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మేము ఉపకారం చేసాం కదా, నా తండ్రి ఇంటికి ఉపకారం చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాళ్ళు. ఆమేన్, దేవునికి స్తోత్రం. యోషువ గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 18వ వచనములో, నేను మమ్మును దించిన ఈ కిటికీకి ఎర్రని దారమును కట్టి నీ తండ్రిని, నీ తల్లిని, నీ అన్నదమ్ములను, నీ తండ్రి ఇంటి వారిని అందరినీ నీ ఇంట చేర్చుకొనుము. వారు ఏం చేస్తారంటే, ఒక ఆనవాళ్ళు కావాలన్నప్పుడు, అమ్మ ఏ కిటికీ గుండా మమ్మల్ని దించావో, ఏ కిటికీ గుండా మమ్మల్ని బయటికి పంపించావో, ఈ యొక్క కిటికీకి నువ్వేం చేస్తావంటే ఎర్రని తొగరు దారం ఒకటి కట్టినట్లయితే, స్తోత్రం, ద రెడ్ సింబాలిక్ ఈస్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. మనం కూడా మన ఇళ్ళ మీద ఏం చేస్తే విక్టరీ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అంటించుకుంటాం. విక్టరీ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసు క్రీస్తు రక్తమే జయం అని రాసుకుంటామండి. అది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందనగా, పాత నిబంధన గ్రంథంలో యెహోషువ గ్రంథంలో ఉన్నట్టుగా ఆ యొక్క కిటికీకి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దారాన్ని, ఆ యొక్క తొగరు దారం ఉంచా ఈ ఎర్రని దారము కట్టి నీ తండ్రి ఇంటిని, నీ తల్లిని, నీ అన్నదమ్ములను, నీ తండ్రి ఇంటి వారిని అందరినీ నీ ఇంట చేర్చుకొనుము. నీ ఇంటి ద్వారములో నుండి వెలుపలికి వచ్చువాడు తన ప్రాణమునకు తానే ఉత్తరవాది. మేము నిర్దోషులమగుదుము. హల్లెలూయా. నా ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి, నేను నా ఇంటి వారు యెహోవాను సేవించేది మన సెలవిచ్చిన రీతిగా మరి నీవు నీ ఇంటి వారు ఏం చేయాలంటే, రక్షణ కొరకు ఏ విధంగా నోవహు ఓడను సిద్ధపరచుకున్నాడో, ఎప్పుడైతే నోవహు ఓడ సిద్ధమైందో 8 మంది రక్షించిన దేవుడు మరి రాహాబు కుటుంబాన్ని, ఆ తల్లిని, ఆ తండ్రిని, అన్నదమ్ములను మొత్తాన్ని ఇంట చేర్చుకున్నది. దేవునికి స్తోత్రం. ఉదయకాల సమయంలో నీవు నేను కూడా ఎవడైనాను తన ఇంటి వారిని అనగా తన స్వకీయులను విశేషంగా తన ఇంటి వారిని రక్షించకపోతే అతడు విశ్వాస భ్రష్టులని లేఖనం సెలవిస్తున్నది. నేను రక్షించబడిన తర్వాత నా కుటుంబం అంతా రక్షించబడాలి. నేను పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగం సంపాదించిన తర్వాత నా కుటుంబస్తున్నటువంటి నా చెల్లెళ్ళకి అందరూ కూడా ఓ మంచి ఉద్యోగాన్ని అక్కడ ఇప్పించాను. ఇట్స్ ఎ రికమెండేషన్. వారు ఈరోజు ఉద్యోగం చేస్తూ దేవుని యొక్క పనిలో ఉన్నారు. మా కుటుంబం అంతా దేవుని యొక్క పనిలో మేమున్నాం. ఎందుకో తెలుసా, ఒకసారి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు. నన్ను ఆశీర్వదించిన అదే దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తాడని ఆ బిడ్డలను కూడా తీసుకుని వెళ్ళి దేవుని సేవలో ఉంచాను. వారు దేవుని ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు, దేవుని ద్వారా దీవించబడుతున్నారు, దేవుని పనిలో నిర్విరామ కృషి చేస్తున్నారు. అందుని బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఒకవేళ మీకు ఆస్కారం ఉంటే, మీరు మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీరు కూడా ఎవరికైనా రికమెండేషన్ చేయాలా? ఖచ్చితంగా ఆ రికమెండేషన్ ద్వారా దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడండి. రాహాబు చేసిన చిన్న కార్యక్రమాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకో. యెహోవా మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు. యెహోవా మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు. మీరు అనుకుంటున్నారు, అయ్యా నేను చాలామందికి మేలు చేశాను కదా, అల్లయ్యక మేలు చేసి తిరేమి తగిన కాలమందు మీరు పంటకు వస్తారని గలతీకి రాసిన పత్రికలో 6వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు గలతీ సంఘానికి రాస్తూ ఉన్నాడు. గలతీ పట్టణంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సంఘంలో మీరు అలయక మేలు చేసి తిరేమి తగిన కాలం ముందు మీరు పంట తగిన కాలం కోసమై వి షల్ వెయిట్.
We should be wait in the presence of God. Let the God's help will come from above. నేను ఎలుగెత్తి యెహోవాకు మొర్రపెట్టి తిని నాకు సహాయం ఎక్కడ నుండి వచ్చును? కొండలతో నాకు సహాయము, నేను కొండలతో నాకు కళ్ళు ఇచ్చినాను, నాకు సహాయం ఎక్కడ? యెహోవాయే నాకు సహాయం చేయవాడు. ఆయన మనకు సాయం చేస్తాడు. తగిన సమయంలో మనకు సాయం చేస్తాడు. తగిన సమయంలో మనకు సాయం చేసేవాడు ఆయన. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. యెరికో పట్టణాన్ని నాశనం చేయవలసిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఆసన్నమైనప్పుడు ఏం చేసింది తెలుసా? అదే 6వ అధ్యాయం మనం చూసేటైతే ఈ ఎర్రని దారాన్ని, ఈ రాహాబ్ అనేటువంటి యొక్క వేశ్య, దేవునికి స్తోత్రం, ఈమె ఆ కిటికీకి ఆ దారము కట్టిన తరువాత 6వ అధ్యాయం మనం చూసేటైతే ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి, యాజకులు బూరలు ఊదగా ప్రజలు కేకలు వేసిరి. ఆమెన్. కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధ్వని వినినప్పుడు ప్రజలు ఆర్భాటముగా కేకలు వేయగా ప్రాకారములు కూలెను. 22వ వచనములో అయితే యెహోషువ ఆ వేశ్య ఇంటికి వెళ్ళి మీరు ఆమెతో ప్రమాణం చేసినట్లు ఆమెను ఆమె కలిగిన వారిని అందరినీ అక్కడి నుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు చూసిన 2 మనుషులు చెప్పగా, వేగుల వారైన ఆ మనుషులు పోయి రాహాబును, ఆమె తండ్రిని, ఆమె తల్లిని, ఆమె సహోదరులను, ఆమె కలిగిన వారిని అందరినీ వెలుపలికి తోడుకొని వచ్చిరి. ఆమె ఇంటి వారినందరినీ వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశ్రాయేలు పాలెం వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. ఆమెన్. హల్లెలూయా. నా ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి, సీ ద డీడ్. క్రియలేని విశ్వాసం మృతం అని బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. క్రియలేని విశ్వాసం మృతం. ఆమె విశ్వసించి క్రియ చేసింది. ఖచ్చితంగా రేపటి దినంలో నన్ను ఈ కుటుంబం, నన్ను ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలీలు ఏ విధం చేతనైనా నా కుటుంబాన్ని రక్షిస్తారనే ఉద్దేశంతో విశ్వాసం కలిగి ఆ ముందుకెళ్ళి పని చేసింది. కాబట్టి ఆ పనిని దేవుడు ఆమెను ఆశీర్వదించాడు. యెహోషువ గుర్తుపెట్టుకున్నాడండి. టుడే అవర్ జాషువా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. హీ విల్ రిమెంబర్ అస్. ఆయన మనల్ని మర్చిపోలేదండి. ఆయన మనల్ని మర్చిపోలేదు. యెహోవా మమ్మును మర్చిపోలేదు. మమ్మును మా పిల్లలను ఆశీర్వదించును, మమ్మును మా పిల్లలు వృద్ధి పొందించని 115వ కీర్తనలో మనం చూస్తున్నాం. ఆ 12వ వచనంలో యెహోవా మమ్మును మర్చిపోలేదు. ఈరోజు దేవుడు మర్చిపోయాడు అంటున్నావా? దేవుడు మిమ్మును నన్ను మర్చిపోలేదు. నా ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి, దేవుడు నిన్ను కానీ నన్ను కానీ ఏమాత్రం మర్చిపోయే దేవుడు కాదు. హీ విల్ రిమెంబర్ ఆల్వేస్. చూడుము, నా అరచేతుల మీద నేను చెక్కి ఉన్నాను, నీ ప్రాకారం నా ఎదుటి ఉన్నవని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్న ఉదయకాల సమయంలో ఆ వాగ్దానం నీకు, నీ కుటుంబానికి వర్తిస్తున్నది. నిన్ను, నీ పిల్లలను అభివృద్ధిపరిచి ఆనందింపజేసి ఆశ్రయించే దేవుడైనా నా ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి, ఉదయకాల సమయంలో అట్టి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలనుకున్నట్లయితే విశ్వాసంతో ఓ చిన్న క్రియ మాత్రం ప్రారంభమై వారు యేసుక్రీస్తు నామములో తాగడానికి ఒక గ్లాసు మంచినిస్తే ఆ ప్రతిఫలం పోదని సెలవిచ్చిన ప్రభువైన యేసు మాటలను బట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీవు ఆ దేవుని కొరకు ఏం చేస్తే సరే, హీ విల్ రిమెంబర్ అస్. రాహాబు చేసిన చిన్న కార్యక్రమాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు. యెహోషువ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. అదే 2 వేగులు వారిని పంపించి మీరు వెళ్ళండి, అక్కడికి వెళ్ళి రాహాబును, అతని తండ్రి, అతని తల్లి, అతని అన్నదమ్ములను అందరిని బయటికి తీసుకొస్తే ఈ యొక్క యెరికో నాశన గోడలు కూలిపోతున్నాయి. నా ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి, ఏ స్మాల్ డీడ్, డూ యూ థింక్ దట్ గాడ్ విల్ ఫర్గెట్? నో, హీ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్. ఏ స్మాల్ డీడ్ ఫర్ గాడ్స్ కింగ్డమ్. దేవుని రాజ్యం కోసమై ఓ చిన్న కార్యక్రమాన్ని చేశాడైతే హీ విల్ రిమెంబర్ అస్. తగిన కాలం మందు యెహోవాకు నువ్వు మొరపెట్లయితే యెహోవా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో, నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని నీ కొరకై చేశాను కదా, రిమెంబర్ మీ. నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోలేదని దేవుడు మర్చిపోయాడు అనుకోవద్దు. పేదలను కనికరించేవాడు యెహోవాకు అప్పించేవాడని సెలవు. రోగశయ్య మీద నేను వాణిని లేపుతానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. పేదలను కనికరించేవాడు యెహోవాకు అప్పించేవాడు రోగశయ్య మీద నేను వాణిని లేపేదని సెలవిచ్చిన అదే దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు ఏ రోగశయ్య మీద ఉన్నావో దేవుని ఎదుట వెళ్ళి, అయ్యా నేను ఈ కార్యక్రమం చేస్తే నీ కొరకే, నీ రాజ్య కొరకే ఒక్కసారి నేను జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు, ఖచ్చితంగా నేను లేవనెత్తి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు నేను మర్చిపోయాడంట. రాహాబుడు మర్చిపోలేదు. రాహాబును గుర్తుపెట్టుకున్నటువంటి దేవుడు, రాహాబు యొక్క కుటుంబాన్ని రక్షించిన దేవుడు. యెరికో గోడలు కూలిన తరువాత, ఆ పట్టణం కూలిపోయిన తరువాత రాహాబు కుటుంబాన్ని మాత్రం దేవుడు అక్కడ రక్షించాడు. ప్రియమైన వారు, నా ప్రియ సోదరుడ సోదరి, పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఆమె వేశ్య. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఆమె వేశ్య అయినప్పటికీ మరి కొత్త నిబంధన గ్రంథంకి వచ్చినప్పుడు మరి మత్తయి సువార్తలో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క వంశావళిలో ఆమె పేరు లిఖితమైనందుకు స్తోత్రం. ఒకసారి శిష్యులు అద్భుత మాత కార్యక్రమాలు చేసి
దేవుని యొద్దకు తిరిగి వచ్చి, ప్రభా మరి నీ నామమున దెయ్యాలు వెళుతున్నాయి, నీ నామమున వ్యాధిగ్రస్తులు స్వస్థపరచబడుతున్నారు, నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు సాతానుడు ఆకాశాన్ని కింద పడినట్టుగా యేసయ్య చూసి, అందుకే ఆ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి, మీరు ఆనందించుకున్న మీ పేర్లు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నందుకై మీరు సంతోషించే సెలవు ఇచ్చాడు. దీని స్తోత్రం. మన పేర్లు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నాయి. లోకం ఎంతకాలం జీవిస్తాం మనకు తెలియదు. రాహాబు యొక్క పేరు యేసుక్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో వ్రాయబడిందండి. ఆమేన్. సీ, గాడ్స్ ప్లాన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ దాన్ ద హ్యూమన్స్ ప్లాన్. నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావు, మీ తలంపులు నా తలంపులు వంటివి కాని సెలవు ఇచ్చాడు ప్రభు యేసు. రాహాబు ద్వారా మరి దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యక్రమం చేశాడో మత్తయి సువార్త మనం చూస్తామండి. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం ఒకసారి మనం చూసేది అదే మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి రాహాబుని ఏ విధంగా దేవుడు హెచ్చించాడో ఈ ఉదయకాల సమయంలో నా ప్రియ సోదర సోదరి 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూసాడైతే, నయస్సోనును సల్మాను కనెను, సల్మాను రాహాబునందు బోయసును కనెను, బోయజు రూతునందు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెస్సయిని, యెస్సయి రాజైన దావీదు, దావీదు వంశావళిలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రావాల్సిన గొప్ప కార్యక్రమాన్ని పరలోకముందని మన దేవుడు చేశాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఉదయకాల సమయంలో ఎంత గొప్ప ప్లాన్ ఇస్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ దాన్ ద హ్యూమన్ ప్లాన్. నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావు, మీ తలంపులు నా తలంపులు వంటివి కావు. నేను ఆకాశం ముందు ఉన్నాను, మీరు భూమి మీద ఉన్నారు. మీ మాటలు కొద్దిగా ఉన్నవి, మీ తలంపులు కొద్దిగా ఉన్నవి. ఎందుకనగా మనం చేసేది కొంతవరకు చూస్తాం, కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడు, ఆకాశం నుండి మనం కనువిప్పి చూస్తున్నాడు. యెహోవా దృష్టి, మరి యెహోవా కను దృష్టి భూమి అందంతటా వ్యాపించండి. దేవునికి స్తోత్రం. నా ప్రియ సోదరుడు సోదరి, ఉదయకాల సమయంలో మీరు ఎవరైనా సరే ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు దేవుని కొరకు ఏం చేసినాం, ఎన్నో చేసి ఉండొచ్చు, మనం మర్చిపోయి ఉండొచ్చు అని కొంతమంది. దేవుడు మర్చిపోలేదండి. రాహాబు యొక్క గొప్ప ప్లాన్ చూసారండి. సీ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్, సీ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్, సీ ద పొటెన్షియాలిటీ ఆఫ్ గాడ్, సీ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆత్మీయ జీవితంలో యేసుక్రీస్తు వారు మరి రాహాబునందు మరి యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించవలసిన వారే ఉన్నాడు కాబట్టి అందుకొరకై ఆమెను మాత్రం అక్కడ రక్షించాడు. ఆమె ద్వారా రక్షకుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాట్ ఎ గ్రేట్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. ఎంత గొప్ప దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం. ఆ యేసుక్రీస్తు ద్వారా లోకమంతా కూడా రక్షించబడాలని లోక రక్షకుడు ఆమె యొక్క సంతతులను బయటికి ఆమె వంశావళిలో దేవుని తీసుకొచ్చాడు. దేవుని స్తోత్రం. నా ప్రియ సోదరుడు సోదరి, నువ్వు దేవుడు మర్చిపోయాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావా? దేవుడు నిన్ను మర్చిపోయాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావా? నో నో నో, హీ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నార్ ఫర్సేక్ యూ. ఆయన నిన్ను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయే దేవుడు కాదండి. ఆయన సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడు, ఆయన సర్వమునకు అధికారి అయినటువంటి దేవుడు, ఆయన ఏమైనా చేయగలిగినటువంటిది. ఆయన నామ నిమిత్తం ఒక చిన్న గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలు, ఆ ప్రతిఫలం పోదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. అదేకాల సమయంలో రాహాబు చేసిన కార్యక్రమాన్ని దేవుడు మర్చిపోలేదండి. ఆమె యేసుక్రీస్తు వంశావళి ఉంచాడు. నువ్వు చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని దేవదూతలు చూడడానికి తొంగి చూడొస్తున్నారు. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మీరు ఏం చేసినా సరే మీ పేర్లు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నాయండి. చిన్న గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలని ప్రభు యేసు. మరి మీ దేవుని కొరకే చాలామంది ఎంతోమంది కానుకలు ఇస్తారండి. ఎంతోమంది కావాల్సిన పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టుకోవడానికి కానుకలు ఇస్తారు. ఎంతోమంది దేవుని సేవకుల్ని మరి ప్రోత్సాహపరుస్తుంటారు, ప్రోత్సహిస్తారు, పోషిస్తూ ఉంటారు. మరి మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినట్లయితే దేవుడు మిమ్మును, మీ జీవితాన్ని, మిమ్మును, మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించునుగాక. మీ పేర్లు జీవగ్రంథమందు రాయబడి ఉంటాయి. గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బి విత్ యూ. రాహాబుడు మర్చిపోలేదు. రాహాబు చేసిన మేలుని దేవుడు మర్చిపోలేదు. నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు మర్చిపోడండి. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని కొరకు లేచి నువ్వు ప్రకాశించాలని కోరుతున్నాను. నన్ను, నా కుటుంబాన్ని దేవుడు మర్చిపోలేదండి. నా జీవితంలో దేవుడు అనేకమైన అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేశాడు కాబట్టి మేము నిద్రపోలేదు. మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తుంటాం. ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న వారు మాత్రమే కూడా ఆఫ్లైన్లో రావడం కోసమే ప్రార్థన చేస్తాం, ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు కూడా మాతో కూడా ఏకీభవించి మా ప్రార్థనలో మమ్మలను దయచేసి బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మా జీవితాలని దేవుని కొరకు మేము సమర్పించుకొని దేవుని కొరకే వాడబడుతూ ఉన్నాము. మా కుటుంబాల్లో అనేకమైన అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేసిన దేవుడు, మమ్మల్ని మర్చిపోయినటువంటి దేవుడు, మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని ఏమాత్రం కూడా మర్చిపోడండి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మిమ్మల్ని ఏమాత్రం మర్చిపోడు. చూడు, నా చేతులను చెక్కి నన్ను సెలవు, నీ ప్రాకారం నా యొద్దన సెలవు ఇచ్చాను. దేవుని స్తోత్రం. ఆ దేవుడే ఈ దేవుడు, ఆ దేవుడే మన దేవుడు. ఆయన భూమి ఆకాశం సృజించిన దేవుడు. ఆయన అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబుల దేవుడు, యెహోవా మన దేవుడు అయి ఉన్నాడు. మీ దేవుడు మాట అంటే మా గుండెలు కరిగిపోతున్నాయి అంటారు. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది అంటారండి, అయ్యా మీ దేవుడిని చూస్తుంటే మాకు భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు, ఆయన మహిమ కలిగిన దేవుడు, ఆయన మహోన్నతుడు, ఆయనే నీకోసం ప్రాణం పెట్టాడు. నీకోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు, రక్షణలో నడిపించినటువంటి దేవుడు, నీకోసం రక్తాన్ని చిందించిన దేవుడు.
నేను మరలా నీకోసం తిరిగి రానైనటువంటి దేవుడు. ఆ దేవుడిని నువ్వు అంగీకరిస్తావా? ఉదయకాల సమయంలో ఇట్టి దేవుడిని నువ్వు అంగీకరించి ఆయన నామ మహిమార్థమై అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇంకా నువ్వు సంతోషంగా ఉత్సాహంగా ఇచ్చేవాని దేవుడు ఎంతో ప్రేమించని సెలవిచ్చి. ఐఎమ్ షేరింగ్ ది స్మాల్ థాట్ ఫర్ ద డే దిస్ మార్నింగ్. ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప కార్యక్రమాన్ని బట్టి దేవుడు నామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందామా. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, జీవాధిపతి అయిన గొప్ప దేవ, వేలాది వందనాలు, కృతజ్ఞత, స్తుతి, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా తండ్రి, మీ నామ నిమిత్తమై తాగడానికి ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలని సెలవిచ్చావు ఆయన. ఆ ప్రతిఫలం పోదని సెలవిచ్చావు. ఏం చెప్పాలి మా తండ్రి, ప్రజలు ఏం చెప్పాలని మా తండ్రి, ఇదిగో ప్రవక్త ఫలము, నీతిమంతుని ఫలము, శిష్యుని ఫలం అని సెలవిచ్చావు. దర్ ఈస్ ఎ రివార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్, ఎవ్రీ గుడ్ డీడ్, దర్ ఈస్ ఎ రివార్డ్. దానికి ప్రతిఫలం ఉన్నది. ఆ ప్రతిఫలం మీరు దయచేసే దేవుడు అయినావు నాయన. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ కుమారుడు, మా విమోచకుడు, మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మా తండ్రి అద్భుత మాత కార్యక్రమాలు చేసేందుకు స్తోత్రం. ఈ సందేశం ద్వారా అనేక జనాలు మీరు ఆస్వాదించండి. ఎవరైతే బాధలతో ఉన్నారో, వేదనతో ఉన్నారో, కన్నీటితో ఉన్నారో, మా తన వ్యాధితో బలహీనతో ఉన్నారో అట్టి వారిని మీరు చేర్చుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన. మమ్మల్ని, మా కుటుంబాన్ని మీరు ఏమాత్రం విడిచిపెట్టలేదు. మా కుటుంబానికి దేవుడు అయినావు. మా కుటుంబంతో మీరు రక్షకుడై మీరు మాకు తోడుగా ఉండి నడిపిస్తున్నారు. అందరిని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. ఉదయకాల సమయంలో ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించండి. మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ప్రభు చిత్తం అయితే మరొక వారంలో మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి మా తను ఈ విధంగా మేమందరూ కలుసుకోవడం మీ కృప దయచేయమని మా ప్రభుని ప్రియ రక్షకుడు నజరుడు యేసునామాన్ని బట్టి ప్రార్థించి బ్రతిమాలు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మే గాడ్ బి విత్ యూ. ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. మన ప్రభువును రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న వారికి అందరికీ క్రీస్తు రాకడ వరకు తోడుగా ఉండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. గాడ్ బి విత్ యూ. సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్ ద సేమ్ టైం, ద సేమ్ ఛానల్. మీరు షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. చాలామంది, కొంతమంది నాకు ఫోన్లు చేస్తారని కొన్నిసార్లు, బ్రదర్ ఈ విషయం కోసం ప్రార్థన చేయండి, అనారోగ్యంగా ఉంది ప్రార్థన చేయండి, ఆయా కుటుంబంలో సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రార్థన చేయండి, మేమేం చేయాలని చాలామంది కోరుతూ ఉంటారండి. అట్టి వారికి నేను ఇచ్చేటువంటి మంచి సలహా ఏమనగా, మీరు ప్రార్థన చేయండి, మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం. మీరు యొక్క కార్యక్రమం ఇతరులకు షేర్ చేయండి. చిన్న కార్యక్రమం షేర్ చేయండి. రాహాబ్ ఏ విధంగా షేర్ చేస్తుందో మీరు కూడా దేవుని కొరకై ఒక చిన్న కార్యక్రమం షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ఛానల్ అనేకులకి పరిచయం చేయండి. అనేకులు ఇంకా రక్షించబడవలసిన చాలా కోతంతో విస్తారంగా ఉంది. కోసేడు వారు కొద్దిమందిగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మీరు ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు మరి సహాయకారిగా ఉండి ఇతరులకు మీరు కూడా సహాయాన్ని అందించి ఇతరుల కొరకై ప్రార్థన చేయడం మీరు నేర్చుకొని ముందుకు కొనసాగాలని కోరుతున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని ఆస్వాదించును గాక. మా కోసం, మా మినిస్ట్రీ కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఎల్లప్పుడూ మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తుంటాం. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆస్వాదించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మే గాడ్ బి విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ. The prosperity of the human can be the life of Jesus Christ. He was ready to go to the cross because of you. ప్రభువా, నేనే సిలువకు వెళ్ళి లోకరక్షకుడిగా ఉండాలని, ఈ సిలువలో నేను మరణించి తిరిగి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేస్తాను అనేటువంటి ఉద్దేశం నీదైతే, let thy will be done. We are selected by heaven. Are you selected by heaven? ఒకవేళ ఈ లోక సంబంధంగా ఉద్యోగం కోసమై నువ్వు పోరాడి అనేకమైనటువంటి విద్యా విధానాలు, నీకున్న సర్టిఫికెట్స్ నీ దగ్గరున్న నిన్ను రిజెక్ట్ చేశారా? డోంట్ వరీ. One day you are going to become a cornerstone wherever you are sent. ఒకరోజు ఎక్కడైతే నువ్వు నిషేధించబడ్డావో, ఏ స్థలంలో నువ్వు నిషేధించబడ్డావో అదే స్థలంలో దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా హెచ్చించే రోజు వస్తుంది. ఆ రోజు కొరకు వెయిట్ చేయి. వెయిట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్.